توسلنا به في كل أمر بياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مصونا بكل كتاب أنزله تعالى شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا تابعين بكل الطوائف كي ندعو بما في غيب ربي أجمعين علماء بأمر الله طرا وكل الأولياء لحين أخص بالإمام القطب حقا له الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين العيد رس القطب أجلى عن القلب الصدى للصادقين عفيف الدين يدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا كمال الدين سعدا نظيم الحال عابدين رضمها أبا بكر إماما أباه إله ماكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى غفران يا رب آمين يا الله حاضرين ولطف شامل ودوام وعنين للمذنبين بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا والستر الله مسبول علينا إلى
كل خير الشافعين إلهي بالاسم الأعظم جاه المصطفى إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا الله يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفيعنا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه جميعا ثم إلى روج من سادتنا أولى الله مقرب مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا سادتنا أولى من أهل المعنى البقي أهل الزنب الفرج أقدر أجمعين وأهل حضرموت كلهم أجمعين ثم إلى وكافة المعالي كتبنا فيها مسلم كتبنا فيها مشايخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب والمنظومة والصلوات والدعوات والمناجات كلهم أجمعين خصوصا لقرأنا كتبهم أورادهم أحزابهم ومنظوماتهم صلواتهم دعواتهم نجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا في مجلسنا هذه الساعة خاصة الإمام أبي بكر العدي بن الله الأكبر كبير شرف بن عبد الله بن أحمد الحداد والإمام محمد بن حسين بن عبد الله بن شاه الحبشي جميع سادتنا وآل كلهم جميعا إلى أرواح كافة أولم آل هذه البلد آل بالمبان دار السلام خصوصا صاحب هذا الدار الحبيب البركة الحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور وأصوله وفورهم ومتقدم في هذا الحرم من العلماء والأولياء الصالحين المقربين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأماتنا أماتكم أمات المسلمين أجمعين ثم إلى رسائب الخال الحبيب أحمد بن الله الحبشي والسيد حسين بن عقيل بن شبكة بن سالم ووالدينا ووالدكم وأماتنا أماتكم أمات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة وصل الجنة أن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم ونفعاتهم من دون آخر أن الله يفتح علينا عليكم فتوح العارفين فقهنا ويكون في الدين علمنا وكتابنا الله يشفي مرضانا خصوصا لمن أوصل بالشفاء الخباء عائشة بنت أبي والكعب الخبابة فريدة بنت عبد الرحمن المنور والسيد الأستاذ عمان بن مهضر بن شابة كل من أوصل بالشفاء من إخواننا أصحابنا أحباب أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يقدر لكم من العلم من الله رزقنا التقوى وما رزقكم ويختم لنا ولكم لهم حسن الخاتمة في خير والعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tapi bismillah sebelumnya minta maaf agak ngerapat yang di dalam, yang di luar masuk ke dalam. Ngerapat dikit, yang belakang maju ke depan. Yang penting jangan nutupi kamera. Yang di luar masuk, mungkin orang 10 pun masih bisa. La ilaha illallah. Depan meja operator bisa duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallam ala khairi khalqillahi ajma'in. سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من مجيبات الندامة يوم القيامة يا حافظ فأنا ثبتنا مع الثبات. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب حبابان حاضرين حاضرات جمع مجلس تعليم كامبونغ المنور رحمني رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana, bersyukur kepada Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala di hari yang ke-6 malam ke-7 daripada bulan Jumadil Akhir. Kita kembali dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat wal afiyah
diberikan taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mampu duduk bersama kembali di majlis yang penuh berkah ini di rumah Al-Habib Abdurrahman Al-Munawwar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga nikmat-nikmat ini untuk kita dan menambahkannya untuk kita dan tidak sekali-kali mengurangi apalagi menghilangkan dari kita. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang hari yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Fathul Ilah bima yajibul 'abd lil Maula. Kitab yang penuh keberkahan yang dikarang oleh Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Hussein bin Abdullah Al-Habsyi radhiyallahu an, yang mana kitab ini sudah lebih dari berumur 150 tahun yang lewat sampai sekarang. Alhamdulillah, berkat keikhlasan daripada muallif kitab dalam mengarang kitab ini sampai hari ini kita baca kitab beliau sampai kita kepada khatimatun min sulamit taufiq. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Setelah pembahasan bermacam-macam pembahasan mengenai yang berhubungan dengan ilmu fikih, yaitu dalam ilmu ibadah, ilmu fikih bab yang berhubungan dengan ibadah. Terakhir yang kita baca kemarin yaitu berhubungan dengan haji dan umrah. Maka mu'allif di sini menukil dari apa yang beliau ambil dari kitab karangan guru beliau, yaitu kitab Sulam Taufik. Sulam itu tangguh artinya, taufik ya inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang dikarang seorang imam besar Al-Azimul Hal Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir radhiyallahu an. Beliau mengutip, menukil apa yang tertulis dari khatimatul kitab Sulam Taufik. Beliau mengambil ucapan Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir menasihatkan kepada kita tentang perkara yang teramat sangat penting. Karena setelah ini Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi akan menuangkan kepada kita pembahasan tentang fikih muamalah. Tadi fikih yang panjang kita bahas tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang umrah. Semua itu berhubungan dengan fikih ibadah. Nah sekarang muamalah yang akan insyaallah kita bahas pelan-pelan, yang berhubungan dengan dagang, simpan pinjam, sewa menyewa, jaminan, kerjasama, kongsi dan seterusnya. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qal ma'alif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fil fidarin amin. Khatimatun min sulam taufiq. Penutup diambil dari kitab Sulam Taufik. Qal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil fidarin amin. Yajibu ala kulli muslim mukallafin an la yadkhula fi syai'in hatta ya'lama hukmallahi ta'ala fih wa ya'lama ma ahallallahu ta'ala minhu wa ma harramah, lianna Allah subhanahu wa ta'ala ta'abbadana bi asya' فلا بد من مراعاة ما تعبدنا به. وقد أحل الله البيع وحرم الربا، وقد قيد الشرع هذا البيع المعروف بآلات التعريف بقيود وشروط وأركان لا بد من مراعاتها. فعلى من أراد البيع والشراء أن يتعلم ذلك، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tajirus saduq yuhsyaru yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada. Wa ma dzalika illa li ajli ma yalqahu min mujahadati nafsihi wa hawah wa qahrihima ala ijra'il uqud. Thumma innal baqiyatul uqud min al-ijarah wal qirat wal rahan wal wakalah wal wadi'ah والعارية والشركة والمساقة وغيرها كذلك لا بد من مراعاة شروطها وأركانها. وعقد النكاح يحتاج إلى مزيد الاحتياط وتثبت حذرا مما يترتب على فقد ذلك. طيب معاشر الإخوان حاضرين حاضرات خبابات أخوان أخوات رحمنا رحمكم الله. Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir radhiyallahu an mengatakan, dinukil oleh Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, yajibu ala kulli muslim mukallafin, wajib harus bagi setiap muslim yang mukallaf. Kenapa yang ditekan ke sini mukallaf? Karena mukallaf inilah hukum itu berlaku baginya.
Kalau mukallaf itu apa? Makna mukallaf muslim, agil, baligh. Seorang muslim yang berakal dan sudah baligh disebut mukallaf. Mukallaf maka dia akan menanggung segala urusan syariat ini. Dia wajib melaksanakan apa yang diwajibkan Allah dan wajib meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Beda kalau dia belum jadi seorang mukallaf, misal masih anak kecil. Seorang yang mukallaf, kebanyakan segala perkara yang dia lakukan itu dianggap bisa sah menurut syariah, seperti perdagangan jual beli. Itu anak kecil boleh jadi ada batasan umur tertentu, keadaan tertentu yang dianggap sah, dan ada perdagangan tertentu yang mereka dianggap sah, tapi banyak hal-hal yang anak kecil tidak disahkan untuk melakukannya. Namun mukallaf melakukannya diperbolehkan. Nah, yajibu ala kulli muslim, bagi seorang muslim mukallaf yang berakal dan baligh, ini laki-laki perempuan sama, ummahat, ubabat, akhwat, ya, ini khitab, ini ucapan beliau untuk semua muslim, kulli muslim, setiap muslim, baik laki baik perempuan. Alla yadkhula fi syai'in hatta ya'lama hukmallah ta'ala fi, jangan kamu melakukan sesuatu hal, masuk ke suatu perkara kecuali kamu tahu dulu, pahami dulu tentang hukum perkara ini di hadapan Allah. Mana menurut pandangan syariat Islam. Apapun dalam posisi ibadah atau posisi muamalah, kita harus pelajari dulu. Nak melo ibadah ini, nak melo ibadah itu, menjalankan sunnah ini, menjalankan sunnah itu, pelajari dulu hukum-hukumnya. Jangan sampai naudzubillah kita melakukan satu usaha ibadah pengen dekat kepada Allah, karena kita tidak pahami hukumnya, bukan kita dapat dekat, bahkan jauh, bahkan mendapatkan suatu musibah, dosa misalnya, karena dilakukan tanpa ilmu. Begitupun juga yang akan kita bahas setelah ini nanti, yaitu muamalah, yang berhubungan dengan muamalah, yaitu hubungan ibadah yang sifatnya bukan ritual seperti sholat, puasa, zakat, tapi ibadah juga, yaitu melaksanakan hubungan antara kita sesama manusia lewat jual beli, ya, pinjam meminjam, nanti wakaf, hibah, segala macam. Termasuklah nanti yang model-model sekarang, dagang, yang mana yang harus kita jalankan, yang mana harus kita tinggalkan, semua itu harus kita pelajari. Sekarang apalagi ikhwan, zaman sekarang Masya Allah bermacam-macam bentuk baru riba itu. Dia riba cuman modelnya baru dan namanya baru. Nah, kita perlu bertanya. Dulu tidak ada istilah jualan online, sekarang Masya Allah ada jualan online. Sebelum ente ikut masuk jualan online ini, tanya dulu mana hukumnya. Tanya sama ustadz, sama ulama. Nah, perkara-perkara baru ini kadang-kadang tidak termaktub secara jelas di dalam kitab, tapi ulama itu bisa paham. Ketika ente pun menjelaskan dengan gamblang bagaimana sistem yang akan ente jalankan ini. Sistem perdagangan yang model baru ini begini. Jelaskan dengan jelas. Sehingga seorang ustadz itu bisa mencerna dan bisa memahami, dan dia bisa mengkiaskan, oh ini hukum ada dalam sistem ini. Ini hukum ada hukumnya seperti ini. Walaupun bentuknya, judulnya, namanya beda, tapi sistemnya sudah ada dalam ketetapan di dalam syariat. Sehingga seorang ulama bisa mengatakan ini boleh, ini halal, ini tidak boleh, ini tidak halal. Nah, kalau dia mengatakan di situ misalnya ini halal tapi tidak ada berkah, misalnya karena ada unsur subhatnya, maka di situ kita harus berhati-hati. Nah, tujuan kita bertanya juga jelas-jelas minta petunjuk, bukan sebagian macam yang kita lakukan ini mencari kehalalan sesuatu yang sudah jelas-jelas haram. Na'udzubillah min dzalik. Karena perdagangan ikhwan ataupun hukum-hukum muamalah ini kadang-kadang dia menjadi halal dan haram tergantung akadnya. Ketika akad itu dirubah sedikit akan merubah hukumnya. Yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa kita jadikan halal. Bukan merubah hukum Allah, bukan. Memang itu tadi butuhnya ilmu. Ketika kita sudah melakukan sistem ini dengan baik sesuai dengan anjuran syariat, maka yang ujung haram itu bisa kita jadikan halal. Bukan merubah hukum, tapi bisa menjalankan dengan cara sesuai dengan syariat. Ya. Seperti orang kadang-kadang nanya, umum nanya. Nah, betul tadi nanya itu kalau nanya jelaskan. Ada orang nanya, Ustadz boleh tak kredit? Boleh tak ngambil kredit? Nah, pertanyaan ini nih terlalu simpel. Kredit yang model macam mana? Katakanlah kredit ini dulu udah ada misal. Sekarang ada kredit model baru. Nah, jelaskan kreditnya model macam mana? Karena kredit kalau sekedar kredit saja bisa jadi suatu ibadah yang hebat. Termasuk di situ ada ta'awun. Kita jual barang misal. Harga barang ini 1.500.000. Ada orang tak mampu, anak pengen, anak butuh nih barang ini.
tapi anda tidak bisa bayar cash, boleh tidak anak kredit? Misal, lalu orang itu mengatakan, ya sudah tidak apa-apa, ente nak nyicil berapa lama? 10 kali bayar, dia sudah membela, 1.500.000, 10 kali bayar. Kredit dah ini? Kredit. Tapi subhanallah, dia tanpa menambah ngambil keuntungan. Nah, ini jelas ta'awun namanya. Ini nolong ini, besar pahalanya. Tapi boleh jadi orang itu akan menjual dengan melebihkan harga karena dibayar dengan kredit. Tapi mana caranya biar jadi halal? Ini perlu kita pelajari caranya juga. Boleh jadi. Karena kredit seorang pedagang ngerasa, wah aku udah dapat duit langsung ini. 10 bulan, lumayan lama. Kalau macam itu aku nak naik ke harga aja dia. Nah, mana caranya? Akadnya biar benar. Boleh dalam syariat. Misalnya, dinaikkan jadi 1.500.000 jadi 1.800.000. Nah, tapi prakteknya bagaimana? Sehingga tidak salah. Karena salah sedikit kadang-kadang tipis. Bisa menjadi sesuatu yang haram. Ada orang mau kredit beli barang, misal dia pengen butuh kulkas 1.4 juta 4.500.000, dia kata duit, datang kepada seorang namanya Andi misalnya. Dia ngomong, "Di, aku butuh duit, Di. Nak beli kulkas 4.500.000. Aku nak ngedit sama kau, Ya, nak ngedit sama kau, ngapa? Aku nanya di toko itu kalau ngedit sama dia, bayarkan 10 bulan, pacak jadi 6,5 juta ke kulkas. Kalau kau pacak nolong aku nak beli sama kau 5 juta, kredit. Oh, sudah, ada apa-apa kata si Andi. Ya sudah Pak, ada apa-apa, kau beli sama aku 5 juta daripada kau ngayo kong Cina itu, KP dia. Kalau muslim tidak apa-apa. Ya, kalau dia muslim tidak apa, KP pula. Mending aku nolong kau, tapi aku nak dapat untung 4,5 juta, aku jual sama kau 5 juta. Si Andi nginjak duit, tes 4,5 juta. Langsung si Budi nggak balik dengan senang hati, datang ke toko, belinya, gawatnya balik. Sudah, kati hubungan lagi sama si Andi. Kaki tiap bulan dia bayar 500 sampailah 5 juta. Apa hukumnya? Riba. Ngapa? Andi bukannya nyual kulkas sama kau, minjemin duit itu. Kalau nyual kulkas jadi ke dulu perdagangan itu. Si Andi harus beli barang itu dulu. Walaupun nyuruh kau belinya, tidak apa-apa. Kulkas itu gawat ke depan dia, atau sama si Andi ke toko itu, sudah selesai jual beli si Andi sama toko itu, baru si Andi jual sama si Edi tadi. Nah, ini harus dipelajari, jangan sampai bersalahan. Kita minjem duit kalau macam tadi. Atau kalau memang barang itu tidak mungkin dibawa, minimal ada bukti notanya, digawakan nota bahwa ini sudah dibeli dengan tunai, dimbek oleh si Andi tadi itu. Nah, sudah, ini kulkas yang ada di rumah kau itu punya aku. Ini bukti pembeliannya. Sekarang kulkas yang ada di rumah kau itu yang punya aku jual sama kau dengan harga 5 juta. Kau cicil selama 10 bulan. Beda tipis. Butuh usaha tambahan sedikit, menjadikan itu menjadi halal. Sekarang banyak arisan emas. Nah, pelajari dulu. Ya, arisan emas, tak kata arisan lain apa. Nah, nak ditanya, termasuk dulu masalah haji talangan segala macam lah, sewa menyewa. Nah, sekarang ini banyak nih, yang model sekarang ini muncul macam kamu ngeredit. Nah, kredit itu sendiri nanti kan boleh, pembahasan panjang tentu ya, nanti insya Allah pas masuk babnya kita bahas. Nah, ada istilahnya oper kredit. Nah, bagaimana hukumnya? Oper kredit belum ada dalam kitab jelaskan macam itu. Nah, cuma ulama paham, tahu. Makmur menjadikan oper kredit ini bisa jadi halal. Sekarang ente kredit sama uang, belum selesai ente oper ke orang lain. Nah, mana hukumnya itu? Milik ente belum. Ya, apa ini boleh? Kalau memang ternyata lihat dari hukum syariat diperbolehkan, ya bismillah. Mungkin di situ juga ada bentuk ta'awun. Ya, boleh jadi ada suatu bentuk ta'awun, tapi boleh jadi juga suatu yang sangat merugikan bagi orang yang ngoper itu. Kalau tidak terdesak, ada kala dia ngoper kredit, ngapa? Biasanya rugi itulah pasti. Nah, terus juga model sekarang orang kredit nih, kredit rumah terutama KPR, ngeredit selama 12 tahun nyicil, baru jalan 2 bulan meninggal. Apa Ji? Bang, rumah buat kau sudah selesai. Nah, ini mana hukumnya dalam syariat? Kan itu yang ada nih. Kita ngedit perjalanan 12 tahun, nyicil dia selama 12 tahun 750.000 bayar, misal. Tahu-tahu baru jalan 3 bulan meninggal yang ngedit ini. Nah, hukum yang dibikin sekarang oleh bank, oleh developer itu, rumah jadi milik dia langsung. Dianggap selesai, sudah utang tadi. Subhanallah. Ya, kalau pacak dicari, cuma mati dah kan dicari. Ya, kalau model ada hutang pacak gratis langsung 2 bulan dapat rumah gitu langsung. Tapi ini dibayar dengan kematian. Na'udzubillah min. Nah, ini pelajari dulu juga. Ya, kredit yang ada sekarang ini, Beb, dak katik bunganya, Beb, mantap. Nah, tanya mak mana. Mungkin sejarah hukum fikih nanti itu benar, hak, boleh, tapi dari hukum segi kacamata tasawuf, kacamata orang-orang yang punya sifat wara, oh ini memang halal secara kacamata fikih, tapi undang ulama tasawuf ini harus dijauhi. Kenapa? Halal tapi tidak berkah. Nah,
ini harus kita pelajari semua, terutama yang sekarang yang minimal kita cari sampai tahu benar halal dan haramnya dulu. Ketika sudah tahu halal dan haram, baru kita perdalam lagi apakah ada keberkahan atau tidaknya. Ya, baru kita cari lagi ada halal apa? Halal ini tapi berkah dah. Kalau halal tidak berkah untuk apa itu yang kita cari. Nah, ini yang makanya di sini jelaskan. Ya semua ulama kita mengatakan demikian. Jadi wajib hukumnya, wajib bagi siapapun yang masuk untuk suatu hal, suatu sistem apalah itu, termasuklah juga beliau sampaikan di sini di akhir nanti ya. Wa aqdun nikah di bawah itu yang terakhir Ustaz baca tadi, dan urusan akad nikah, wong nak kawin. Bahkan beliau mengatakan ila mazidil ihtiyat, untuk masalah nikah harus lebih hati-hati lagi, pelajari benar. Bukan cuma belajar ijab qabulnya. Kita ini kebanyakan cuma belajar ijab qabul. Dak kita pelajari apa hak istri kita, istri apa hak suami, bagaimana mertua terhadap menantu tertentu, bagaimana hukum-hukum macam-macam. Ya, ente muji belebay, muji bini ente. Muji bini ente dengan gara-gara belebay jadi belebay. Ya, bau pengantin baru biasanya. Oh dek, aku perhatikan alis mata kau ni cantik nian, macam alis mata ibu aku. Nah, apa hukumnya ni? Ada hukum. Ada hukum dan berat hukum ini. Bisa jadi talak jatuh di situ. Loh, kok bisa nyambib? Nah, pelajari. Dosa ente bisa dapat. Pelajari. Beda lain ente kau ngomong, oh dek kau nyuci baju bersih, yang setrikahan kau rapi macam mak aku kalau nyuci baju. Nah ini hukum lain lagi. Intenya mau ke bini ente dengan mak ente tapi dengan posisi yang berbeda. Ngomong macam itu, itulah kita harus pelajari ikhwan. Jangan sembarang. Kadang-kadang belebay terlalu. Ya pengantin baru kalau sudah lama dah lagi itu. Ya. Asal baik dah jengok. Nah ikhwan jadi perlu pelajari. Nak nyewa itu juga. Kita nyewa ke toko, nyewa kontrakan, nyewa kios. Belum selesai, oper sewa. Boleh dah, harus ke izin. Sekarang banyak sekali yang namanya penggadaian. Yang mana penggadaian yang halal itu? Ya, Masya Allah, penggadaian 1 jam cair. Ternyata ngadai ke batu es. Yang digadai ke batu es 1 jam cair. Subhanallah. Nah pelajari, ada mereknya beb, itu beb syar'i. Yo syar'i sekarang maaf, kadang-kadang syar'i cuma judul. Agar orang tertarik. Kalau memang ternyata syar'i benar-benar syar'i, alhamdulillah, berarti ini suatu nikmat dari Allah. Pelajari juga. Ya. Wa hakadha ikhwani rahimakumullah. Alla yadkhula fi syai'in hatta ya'lama hukm Allah taala fi. Sampai kau tahu benar tentang hukum-hukum Allah yang berlaku di situ. Faya'lam ma ahallallah ta'ala minhu wa ma harramah. Sehingga kau tahu yang mana batasan yang dihalalkan, yang mana batasan diharamkan. Sampai di sini halal, lebih dari sini haram. Itu perlu dipelajari. Harus kita ketahui dulu sebelum kita masuk urusan apapun itu. Kongsi dagang, kongsi samong kafe boleh dah, jualan samong kafe boleh dah. Ada kalau aturan dalam Islam, ya, yang membolehkan, yang tidak membolehkan. Jangankan samong kafe, sama muslim pun sama. Ada hal yang dibolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. La ilaha illallah. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala ta'abbadana bi asya. Karena kita menghamdikan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah itu banyak macamnya. Bukan cuma seperti yang kita pelajari kemarin, bab ubudiyah istilahnya. Bab ibadah yang sifatnya ritual, salat, puasa, zakat, haji. Ternyata lewat urusan dunia muamalah dengan manusia, ijarah, ya, isti'arah, pinjam meminjam, sewa menyewa, jual beli, hibah, wakaf, segala macam, itu ada urusan galau yang perlu kita perhatikan, yang mana di situ kita bisa dapat kedekatan kepada Allah. Ibadah, bahkan berapa banyak orang dapat magom tinggi di sisi Allah bukan lewat ibadah ritual, puasa, salat apa, tapi lewat cara dagang yang benar, lewat cara dagang yang sesuai dengan dianjurkan oleh Allah wa Rasul. Nah, sekarang banyak sistem dagang kita dipakai oleh orang kafir. Sistem dagang kafir kita pakai. Nah, pengen cepat untung, ya. Nah, sekali lagi ikhwan, butuh dipelajari galau, kata beliau. Jangan kita masuk. Ini kadang-kadang maaf kita dapatkan beberapa ikhwan, mereka sudah masuk, sudah daftar, sudah nyetor. Baru nanya, boleh tak Ustaz? No. Nak dikatakan boleh, kau ni salah walaupun itu. Soalnya sebelum masuk bertanya dulu. Kebetulan memang tak boleh gawe dia. Nak tak dikatakan pasti pahit buat dia. Tak dikatakan hak kita tidak amanah. Cuma kesian dia bakal hilang duit. Tidak disampaikan, kita berdosa. Kita tahu masalahnya, dia bertanya pula. Nah, ini kan kerugian. Suatu kerugian.
ma halallahu ta'ala minhu wa ma harrama, lianna Allah subhanahu wa ta'ala ta'abbadana bi asya, karena kita beribadah kepada Allah itu dengan bermacam-macam pintu. Sampai dikatakan ya, abwab turuq ilallah subhanahu wa ta'ala ka'adadi nafas, jalan menuju kedekatan kepada Allah itu jumlahnya seperti jumlah nafas manusia, sangat-sangat banyak. Minha, di antara memang lewat ibadah-ibadah yang ritual tadi, di antara bukan lewat ritual tapi ibadah-ibadah yang sifatnya muamalah duniawi, tapi yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ingat ikhwan rahimakumullah, kebanyakan nabi-nabi termasuklah Rasulullah melakoni sistem ini, melakoni kehidupan duniawi. Nabi SAW dalam sejarah kalau kita buka, beliau dari kecil sudah ikut pamannya berdagang ke negeri Syam, dagang itu. Kemudian Nabi pun berdagang, Nabi sendiri berdagang kongsi dengan Sayyidatuna Khadijah sebelum menikah dengan Sayyidah Khadijatul Kubra. Nabi pun bekerja dengan orang Yahudi. Sayyidina Ali pernah juga, Nabi menggadaikan akhir-akhirnya pakaian dengan orang Yahudi. Itu semua muamalah yang harus kita pelajari. Nabi memperkerjakan orang Yahudi sebagai pembantunya. Dan seterusnya ikhwani rahimani rahimakumullah. Jadi perlu kita pelajari hukum ini. Walaupun kita tidak melakukan perdagangan atau sistem apa yang sifatnya duniawi tersebut, tapi itu yakinkan, jangan salah, itu juga bagian daripada ibadahnya kita kepada Allah. Karena kalau salah ente melakukan kecurangan, kehilapan, atau karena kebodohan kita merugikan uang dari hukum-hukum perdagangan, jual beli, simpan minjam, dan sewa menyewa dan seterusnya ini, maka kita telah berbuat dolim, buat dosa. Tapi kalau kita ternyata mampu memberikan kesenangan, kegembiraan, keuntungan untuk orang tadi, sehingga membantu dia bisa beribadah, bisa menafkahi anak bininya, maka itu menjadi bagian ibadah buat kita. Bahkan itu diantara tujuan niat seorang ketika nak terjun urusan dunia, harus dia menggandengkan niat-niat dengan niat akhirat. Tidak aku kerja dunia kecuali untuk menopang akhiratku. Tidak aku kerja dunia kecuali untuk menyampaikan kemaslahatan buat umat. Anak sengaja Ustaz muka usaha ini, alhamdulillah diberkahi Allah. Anak pengen lagi budak-budak majlis yang istiqomah. Anak jenguk mereka banyak pengangguran. Jadi anak tadi untuk begawi sama anak. Alhamdulillah berkat mereka ini gawi anak pun lancar. Jadi anak dapat untung, mereka juga dapat untung. Nah ini ta'awun. Yang dicarinya memang budak-budak majlis yang istiqomah. Ya padahal orang lain ada, tapi di sini ada tujuan apa yang membuat dia cinta. Urusannya akhirat. Apa ML budak majlis. Dia nolong tadi. Banyak orang pengangguran dulu, tapi bukan majlis. Tidak ditolehnya dulu, yang ditolehnya budak majlis. Anak memang sengaja ngerekrut ini keponakan Mamang Misanana, Ustaz. Kenapa ya sekaligus pengen ngerangkul keluarga silaturahim. Jadi anak begawi ke keluarga dewek ini. Mudah-mudahan yo acak diajak dalam kebaikan. Banyak niat soleha dari dunia gambar ini, tapi bisa mendekatkan kita kepada Allah. Fala budda min mura'ati ma ta'abbadna bihi, maka wajib mura'ati, perhatian dengan sungguh-sungguh terhadap apa yang kita lakukan lewat ibadah tersebut kepada Allah. Wa qad ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah telah jelas-jelas menyatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah telah menghalalkan jual beli. Halal jual beli. Tapi jual beli itu kalau sistemnya ternyata dibikin salah, maka bisa menjadi riba, bisa menjadi haram. Jual beli halal, jual beli berdagang. Tapi kalau berdagangnya caranya salah, caranya ada di situ tipe muslihat, merugikan orang lain, maka menjadi haram. Walaupun asli hukum jual beli adalah halal. Wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba. Nah riba ini sekarang banyak macamnya ikhwan. Ya banyak macam yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang jodohnya bukan bunga, uang ini, uang itu, macam-macam uang tadi itu. Katik bunganya BPO, cuma kita waktu pertama kali melok tuh kena sekian untuk dan biaya administrasi, untuk biaya ini. Kaget setahun lagi kita dikenakan lagi biaya itu lagi. Nah ini boleh jadi riba yang diselubungi dengan jodoh-jodoh seperti tadi. Nah boleh jadi memang biaya administrasi. Tapi kan kita bisa lihat berapa besarnya. Kalau administrasi mungkin sekedar ya duit kertas, duit ngetik atau kalah. Tapi ini ternyata besar, tiap tahun dikenakan kita. Kalau kita terlambat kita bisa kena denda, bukan bunga, denda jadi ya. Nah, beda lagi namanya kan. Nah, intinya nanti sama. Ikhwani rahimani rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qayyada asy-syara' hadha al-bai' al-ma'ruf bi alat at-ta'rif bi quyudi wa syurutin wa arkan la budda min mura'atiha. Syariat telah menetapkan dan mengikat, menjelaskan kepada kita dalam urusan jual beli misalnya dengan hal-hal yang
jelas ada syarat-syaratnya kapan perdagangan itu bisa menjadi sah, ada rukun-rukunnya, dan ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Fa'ala man aradal bai' wasyira', maka bagi orang yang ingin terjun ke dalam urusan jual beli, misalnya ayyata'allama dzalika wa illa akal riba, maka hendaklah dipelajari benar sistem bahan apa yang dia akan jual beli ini berhubungan masuk dalam kategori riba atau tidak. Kalau tidak, maka kemungkinan besar dia akan masuk dalam riba. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang kan banyak ikhwan orang memonopoli. Jadi dia yang ngenjoi modal, tapi wong suruhnya beli dari dia barang-barang untuk usaha itu. Nah, ini kan cerdas. Kalau wong yang dianggap memang ahli perdagangan, dia yang memberikan modal pinjaman untuk wong buka usaha pempek. Sekampung ini dinjoknya kalau modal, tapi beli gendum, meliwak sama dia. Secara hukum dunia, wah ini cerdas, ini pinter. Dia bisa memonopoli, duit itu balik ke dia, untungnya balik ke dia. Tapi secara syariat apakah disahkan itu? Oh, bisa termasuk dalam riba. Kenapa? Ngembek keuntungan, walaupun keuntungan itu kita jual tidak ngelebih dari wong. Tapi ada ngikatnya di situ. Wong ini tidak pacak belanja sama orang lain. Dia harus belanja sama kita. Kalau tidak belanja sama kita, tidak boleh dapat pinjaman tadi. Walaupun si pedagang langsung, kau jual berapa? Gendum sama cak di pasaran. Iwak sama cak di pasaran. Ya sudah, kalau sama kami tidak apa-apa beli sama kau. Tapi kalau kami tidak beli sama kau, tidak pacak dapat pinjaman. Nah, riba itu nanti luas ikhwan. Ya. Bukan cuma nambah duit dengan nambah duit, tapi boleh jadi ngembek kemanfaatan, sama dikatakan kullu gordin, setiap pinjaman, ya, yang di situ dawil manfaah, kita ngembek kemanfaatan dari pinjaman itu, maka termasuk riba. Contohnya seperti tadi, ya, kita meminjamkan duit, tapi dengan catatan uang itu harus ngembek untuk menjalankan usaha, ngembek sama kita juga barangnya. Sekali lagi, walaupun tanpa kita melebihkan bayaran. Beli sama kita di pasaran di luar sana sekilo gendum 3,5, kita jual 3,7. Jelas uang terpaksa nian beli itu. Tidak galak beli sama kita tidak dapat pinjaman. Ini kita jual sama. Tetap tidak diperbolehkan dalam syariat. Bahkan dalam makna yang lebih luas lagi, banyak riba ini. Ya, kalau kita sekadar mengambil dengan kacamata fikih baik, mungkin simpel. Mungkin simpel. Riba itu maknanya minjam duit lebih ke bayaran. Nah, ternyata tidak seperti itu saja. Termasuk juga kita ngembek kemanfaatan apapun, dalam kata kata gulugar dan manfaat dan manfaat bahwa riba. Setiap pinjaman yang di situ kita ngembek kemanfaatan, maka termasuk riba. Contohnya apa? Sekarang nih budak sekolah lah mulai, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan ya Rabb normal terus sepanjang negeri kita nih, Palembang, Sumatera Selatan dan Indonesia pada umumnya. Tidak lagi dikacau oleh fitnah syaitan yang luar biasa ini, luar biasa, mengerikan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya Rabb, mudah-mudahan normal. Wallahi wan. Tadi ana sempat ngobrol kemarin sama teman tadi pagi. Ya, ketika normal kita ngasih nikmat apa? Nikmat normal ini semua merasakan, tukang gojek merasakan, tukang jualan mainan budak merasakan, kantin sekolah merasakan, tukang becak merasakan. Ya, semua orang merasakan nikmat, berputar lagi dengan normal. Ketika sudah tidak boleh lagi sekolah lagi, wallah. Ya, kesulitan itu berat, bukan sikap uang yang merasakan, banyak uang merasakan. Ini kita berharap dan berdoa mari ikhwan kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan fitnah corona yang selesai tidak lagi. Ya sudah lama juga lah 19 kali 22. Ya, muncul lagi segala macam ini, naudzubillah min dzalik. Ya Rabb, mudah-mudahan kita punya pemerintah terutama Sumsel dan Palembang ini termasuk yang benar-benar diberikan Allah kemantapan iman, keyakinan, mementingkan keselamatan kebahagiaan rakyatnya, tidak untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, atau karena cuma karena rasa takut yang tidak beralasan hanya membuat kita susah lagi. Naudzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baik ikhwani rahimani rahimakumullah. Fa'ala man aradal bai' wasyira', dan bagi siapa yang ingin melakukan jual beli, ayyata'allama dzalika wa illa akal riba, harus belajar, kalau tidak dia makan riba. Tadi afwan ya, masalah tadi ngantar sekolah tadi ya. Nah, termasuk riba itu ikhwan, misal nih wong itu minjem duit sama kita, semalam datang ke rumah kita nak minjem duit, kebetulan ya minjem duit tidak ada lebih, minjam 10 juta ya balik 10 juta. Ya Allah, nanti nak minjam 10, nanti balik ke 10. Ya anak ngelebih kan tidak boleh, Beb. Oh yo, jangan, haram. Lebih ke tidak boleh, haram. Cuma pacar anak minta tolong dikit, Beb. Ngapa, Beb? Ente kan kagak pelaju sana. Pasar, ente kan di pasar pelaju. Nah, anak-anak ini sekolah daerah tangga takat situ. Jadi kalau ente pas nak ke pasar, ente tolong ya bonceng, ente kan kosong, katip penumpang. Iya anak dewean, Beb. Ya minta tolong nganter anak mana bae sekolahnya. Oh, gampang, Beb. Pendek bacanya ngapa? Lo kak dapat fulus ini.
Langsung pendek bacanya, lo gak dapat. Kalau dia ngomong, bib, jangan bib, aku takut. Oh, kau ini sudah jadi ya keminjami. Sesep dak jadi. Nah ini juga termasuk kata ulama riba. Ngapa? Ngembek manfaat juga. Walaupun uang itu tidak ngerasa terbebani, memang dia satu jalur, satu jalan, penumpang memang kosong, duduk budak apalagi bukan budak debik berat 80 kilo, budak cuma 18 kilo berat badan. Enteng badan budak nih, kati masalah sama sekali buat dia. Dia pikir aku ini ditolong, wajib aku nolong. Nah, kalau memang itu diniatkan, tidak bisa. Lain kalau memang subhanallah dari budak itu nian, dari dia nian, sudah bersih murni, minjem 10 balik 10, kata cerita awal lebih kalau sudah. Pas sudah ya Allah beb mau kasih dan beb boleh tak aku nak berbuat baik sama ngapo anak beb kan sekolah ke sana aku tahu habis sekolah di SMP sekian nah aku ni pas jualan aku daerah sana boleh tak aku pengen yo niat sebagai tanda terima kasih beb ini aku nak ngantar ke sekolah anak beb supi pergi sekolah kalau baliknya aku dah baca karena sekolah dia balik sini aku sore bawa di pasar tidak ngepot kan teh tidak beb dengan senang hati bismillah nah itu masya Allah itu memang namanya syukran ala ni'amillah ya kita bentuk syukur bukan diadokan sebelumnya tidak. Yang seperti ini harus pelajari. Mana membedakan sogokan dengan hadiah. Harus kita pelajari. Baik, ikhwani rahimani rahimakumullah. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad telah bersabda dalam sebuah hadisnya, ini riwayat hadisnya banyak. Rasul mengatakan, "At-tajirus saduq yuhsyaru yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada." Pedagang yang jujur dalam segalanya, ucapannya, nyampe barangnya, mereknya, jenis ukurannya, timbangannya. Jujurnya bukan karena takut ketahuan kaget dia ditangkap polisi, bukan. Jujur karena takut sama Allah, tak mau mengambil rezeki secara yang diharamkan Allah. Jujur dia jualan tadi itu. Ya, tidak merubah merek. Kadang-kadang naudzubillah min dzalik. Ya, ada orang ngoplosi sesuatu yang seharusnya dijual asli dioplos. Oplosan, barang oplosan jual omong ini oplosan. Karena asli ini udah ganti campurannya. Enggak, yang campuran dikatakannya asli. Barang merek nomor 3 katakannya nomor 1. Misalnya barang lama katakannya baru. Kekhawatiran tentang rezeki takut tak laku tadi. Ya, akhirnya kita menipu orang sehingga kita naudzubillah mendapatkan rezeki dengan cara yang dilaknat, diharamkan oleh Allah. Nah, di sini sebaliknya, pedagang yang jujur, pedagang, bukan ustadz, bukan santri, bukan budak majelis. Nabi mengatakan pedagang, tujarus saduq. Seorang pedagang yang jujur itu at-tajirus saduq yuhsyaru yaumal qiyamah, kelak di yaumal kiamat pada hari kiamat nanti dibangkitkan bersama siapa? Ma'as syuhada, ma'as siddiqin was syuhada, bersama para siddiqin dan para syuhada pada hari kiamat. Syuhada bawa apa ikhwan? Pedang. Siddiqin mujahadahnya hebat, ibadahnya. Lah kita urusan kita dengan dunia, menikmati dapat untung dunia, kedapatan dunia, sibuk kita dengan dunia. Tapi tajir soduk, pedagang yang jujur, pedagang yang jujur, takut dia dilihat oleh Allah kalau dia berbuat salah atau menipu. Nah, yang seperti ini dalam riwayat lain, tajir soduk yuhsyaru ma'al ulama wal awliya yaumal qiyamah. Atau kamu kalau sallallahu alaihi wasallam, pedagang yang jujur akan dibangkitkan bersama para ulama dan aulia pada hari kiamat. Jujur ikhwan, jangan kita dak jujur. Barang baru ada sudah masuk stok, kita pengen barang lama laku dulu. Wong ini datang nak belanja, oh ada ini, ada minyak apa merek ini, oh ada bu, nah ini ada masih ada 7 botol lagi. Jingoknya cek bang, ini ada barang yang baru tak? Oh belum masuk baru bu, inilah aduh, kapan masuk baru? Nah wallah alam tak tahu, padahal sudah masuk barang baru, karena dia pengen laku dulu ini, laku dulu. Ya sudah kalau macam itu, 7 botol kami mbek kalau, wah senang dia, ya laku, jual belinya benar dia. Ibu itu sesuai dengan harga sebotol 7.000 dibayar 7 kali 7 49 bayar. Akhirnya ngomong tuh, ya sudah si ibu nyembeklah kamu 50.000. Ya, jual belinya cocok, tapi dia nipu, dak jojo. Kecil ibu ada barang baru juga. Katik bu, belum masuk. Naudzubillah min.
Yang seperti ini bahaya ikhwan. Kau dagang itu halal, jadi rusak. Jadi rusak. Kenapa? Kita takut macam tadi. Kalau barang baru kementuke, ini kan teori wong berdagang cak itu galau. Ya, sistem berdagang seperti itu. Kalau barang baru ini kita, barang lama ini tidak keluar duluan, barang baru kita mentuk duluan, barang lama jadi bangki baca. Ini wallah alam na'udzubillah min dzalik, ya. Inilah sistem yang ada pada hati kita, pengen kita takut dan kita ngatur rezeki kita. Padahal yang ngatur rezeki itu Allah. Yang ngatur rezeki itu Allah. Boleh jadi Allah menghendaki. Pas kan ada yang baru dah. Oh ada baru masuk kemarin. Mana coba aku nyengok katanya. Masya Allah. Pas nyengok, subhanallah. Karena kita jojok kawan ini nak beli 2 botol sebetulnya. Pas nyengok barang baru ini modelnya beda kebetulan. Kita ngomong, bu ini jojok baik, ini barang lama. Kali ibu nak beli ini 7.000. Nah ini barang baru ini modelnya beda. Aku jual 11.000. Subhanallah. Tak apa-apa, aku minta barang baru je dia. Ada berapa kau? Ada 10 ekor. Niat nak beli 2. Pas kita ada 10. Belinya kalau. Pas sudah nyingok tadi dengar lagi. Nyingok 10 kurang. Ada lagi yang baru. Dak kata, ini tadi. Ini 7.000 cuma. Dah sudah kembali juga je dia. Subhanallah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Semua manusia kebanyakan takut macam tadi ya kawan. Kalau aku keluar ke yang baru, yang lama ni tak laku jadi bangki. Padahal kadang-kadang orang mencari yang original itu yang baru, tidak yang lama, cari bang. Kadang kan aneh kita bingung. Kita nunjuk ke barang bagus, stok lama kita masuk ke gudang. Nanya, ada yang model lama tu tak masih? Ada yang masih model lama tu tak? Model lama, ya yang pernah kamu jual dulu, aku beli sini lah yang model lama. Warnanya agak hijau-hijau dikit. Ini kan tua, hijau muda dikit. Oh masih ada aja deh. Subhanallah. Kalau rezeki Allah ngatur ikhwan, barang sudah kamu singitkan, ditarik oleh Allah, mentukan ada yang nak beli. Kalau kita yakin rezeki Allah yang ngatur. Kalau teori kita yang sudah ini sudah aja kita tak bakal jadi kalau sudah jadi bangke barang baru kita mentukan. Tapi ternyata orang tanya barang lama tu lah. Oh ngapo? Iyo caknya yang lama tu lebih pakem. Tapi jengok kalau dewasa dah. Oh tidak bu, kalau dewasa tidak masih setahun setengah lagi. Oh ya sudah. Aku minta 3 kok mentuk kok lagi 3 kok. Masih ada pas stok, masih ada 7 kok lagi. Yang kita tunggu saat nelpon lakinya. Mbak lah kalau je lakinya. Subhanallah. Barang yang kita simpan, kita masuk ke gudang, lah sudah 5 bulan, tak disentuh wang, tak dibeli wang. Allah ngendai hari itu, karena Allah yang ngatur ikhwan. Saat sekian, jam sekian, detik sekian akan datang pembeli kepada kau, beli barang kau ini dan ini. Allah ngatur kalau sudah. Allah yang ngatur kalau. Dengan harga tadi 11.000, 10 botol, laku. Berapa? 110.000. Duit hamba Allah 120. Ya, akhirnya tinggal 10.000 lagi. Nah sudah, nyari barang lain dia, genap ke 10.000. Belanja yang lain pula. Nah sudah aku beli ni 10.000 ni, sudah genap ke 120, usah nyosok je dia. Subhanallah. Ustaz ngatur cerita tu, Allah yang ngatur, bukan saya ngatur cerita. Memang paling hebat tu pedagang ikhwan. Kalau kamu duduk di kantoran, pegawai dia, ya saya itulah, ya. Paling tinggal jujur tidak jujurnya juga. Uang pegawai kantor juga sama, jujur tidak jujurnya ente terhadap waktu. Korupsi duit tidak ente, tapi korupsi waktu banyak. Dinjak waktu untuk keluar apa namanya, semosi apa namanya, makan, istirahat, isoma ya, istirahat, makan, sholat ya, sholat makan. Dinjak waktu satu jam, dinjak waktu 1 jam. Teng jam 12 keluar jam 12, adzan 12 lewat seperempat. Makan dulu, sholat dulu. Ya sudah, makan dulu silakan. Makan. Cepatkan. Begitu masuk waktu sholat, selesai sholat. Nah, sampai selesai sholat jam 1 sudah tinggal 5 menit lagi. Agak akan maca Quran dulu. Maca Quran dulu dia. 1:05, agak maca salawat dulu 100 kali. Uji kau benar enggak pegawai kau? Tak benar. Kau korupsi waktu. Kau dikasih waktu, mugolah kafir yang kamu gawe itu. Dia ngejuk waktu dari jam 12 sampai jam 1, tapi kau rembet kau lebihkan untuk apa? Nak maca Quran. Nak maca salawat, nak maca zikir di masjid atau musala tadi, sehingga balik ke kantor jam 1:04, haram hukumnya. Belum tentu jadi nilai ibadah. Kafir juga baik. Mogolah. Rasul tak ngajari kita berdosa atau berbuat curang kepada orang kafir, apalagi kalau muslim. Kalau ente jadi majikan baik, galak lah ente cek itu kan. Tak mau ente. Kita atur bagaimana cara biar kita tidak korupsi waktu. Bukan korupsi itu duit baik. Kalau memang kita harus baca Quran, silakan baca Quran di kantor. Atau waktu kita atur sedemikian rupa sehingga kita 1 jam tadi bisa sholat, bisa makan, bisa zikir dan ibadah. Wah, hakada ikhwan. Itu juga balik kejujuran sama.
Tajir di sini ucapan Rasulullah, tajir memang zaman Rasulullah belum ada orang yang sifatnya bekerja kantoran segala macam, itu baru ada nanti di zaman Sayyidina Umar. Ada orang begawe, digaji segala macam baru aja. Zaman Rasulullah sifatnya face to face, artinya seorang itu bergaji langsung digaji upah begitu saja, tidak ada bentuk yayasan, bentuk apa itu belum ada kantor itu belum ada. Baru nanti zaman Sayyidina Umar baru ada sistem gaji, sistem upah yang diresmikan, yang rapi dengan ada tertulis. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Tajirus saduq yuhsyaru yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wa syuhada. Nah, ini yang luar biasa ikhwan. Ya, kalau kita buka sejarah para salaf itu luar biasa, mereka memiliki rasa takut yang sangat. Benar di situ kan ada seorang salihin. Kalau saya tidak salah namanya Sayyidina Ibrahim bin Daham, kejadian ini. Seorang wali min auliillah. Dia seorang pedagang. Jadi pas dia berdagang, dia nak pergi sholat atau ada suatu hajat lah, lalu dia pesan sama bawahannya, kau jaga toko ini, jadi kalau dong belanja kau layani, ini barang A gegonya 10, barang jenis B ini gegonya 15, barang jenis C gegonya 20. Paham kau? Paham. Sudah. Pergi beliau. Datang pembeli, nanya rego barang tadi, nunjuklah barang A, ini berapa? 15. Padahal barang A itu 10, katakannya 15. Barang yang B ini 20, padahal 15. Barang C 20, katakannya selawi 25. Akhirnya pembeli ini nyengok. Akhirnya tertariklah, dia belilah barang yang rego 15 dengan harga 20. Senang hati orang beli ini. Yang pedagang ini yang diamati senang hati juga, pacak nguntung ke majikan. Subhanallah, selesai dibungkus digawa oleh orang tadi. Barang ini barang yang kejingoan mata. Oleh mata. Ya zaman dulu mungkin tidak macam-macam gitu, kresek segala macam ini. Ya. Jadi pas orang ini berjalan, beliau orang soleh ini balik dari hajat dia tadi, ketemu. Pasti ini barang punya anak ini. Stop punya dekat. Minta maaf bapak, ini beli di mana? Beli toko sebelah situ katanya. Toko yang mana? Itu, oh benar toko aku katanya. Berapa bapak beli barang ini? Tahu dia, ini barang harga 15, 20 aku beli. 20, bukan 15, tidak 20. Ajak yang balik toko tadi. Benar gini toko yang bapak beli? Iya benar gini. Panggil anak baju. Kau jual berapa sama dia? Aku jual 20 bos, gaji baso kalau gitu ya. Tuan aku jual 20. Apa kau jual 20? Aku kan sudah ngomong itu harganya 15. Balik ke 5 juta, 5 harga 5 itu. Tak 5.000 katakanlah. Balik ke. Yang pedagang tadi ngomong, kenapa tuan dibalikkan? Enggak, ini toko aku. Ini bawahan aku. Aku sudah suruh dia jual, ini harganya 10, yang kau beli ini 15 bukan 20. Kalau 20 yang ini. Nah, kau beli yang 15 dengan harga 20. Jadi itu lebih duit kau balikkan. Oh, tidak ada tuan, biarlah. Aku senang hati katanya. Kau senang hati, aku tidak senang hati. Kau senang hati, aku tidak senang hati. Ya. Lalu, tidak ada biarlah. Kalau kau tidak, dua pilihan katanya. Kau embek ini yang barang kau embek, ku balik ke 5.000. Kalau tidak, 20.000 kau embek barang ke 20. Subhanallah. Sallu ala Nabi. Kira-kira ada tak yang macam ini jam sekarang? Kalau modal kita, oi pintar kau, cerdas kau anak buahku. Besok tambah gaji. Lain kalau memang majikan kita ngomong, nah ini gagalnya sekian, kalau kepacaknya lebih jatuhi, nah, itu bebas. Tapi sudah mantu, ini jual sekian, sampai macam itu. Subhan, karena ini bukan masalah kalau secara sistem hukum dagang, ikhwan, sah-sah saja. Uang itu beli dengan ridho. 20.000 dia bayar itu dengan senang hati. Budak ini dengan kepintarannya menjual dengan harga tersebut bisa membuat orang itu beli. Secara hukum fikih sah-sah saja. Tapi ini pemilik toko soleh tidak mau ada ketamaan pada dirinya dan tidak mau dia menipu orang, walaupun orang itu tidak tahu kalau dia ditipu. Kenapa? Dia sudah dengan harga itulah dia patok karena dia ngasih sudah dapat untung cukup bagus dan tidak mau ada ketamaan pada dirinya. Sehingga ada perubahan seperti itu dia tidak mau, dia balik. Ini tujar sodik. Umal pedagang. Ini juga kita dapat guru dari cerita masyayikhuna, ya, hamilus saleh, hamil badai,
tukang panggul barang. Tukang panggul barang. Ada seorang soleh, pemanggul barang ini dapat upah ngembek barang, awak barang. Jadi ada seorang yang soleh juga, sama-sama soleh. Seorang soleh belanja di pasar, belilah segala macam barang untuk kebutuhan rumah tangga dia. Masuklah barang-barang untuk kebutuhan dapur. Jadi ngawak barang tadi, make tukang panggul. Kebetulan dapat tukang panggul yang soleh juga. Ketika bawa barang tadi, jalan sampailah ke rumah, sang majikan ngomong, kau tunggu di sini. Ya, kakek kau masukkan ini dapur rumahku, kau masuk ke dalam, aku nak buka pintu dari dalam. Masuklah majikan tadi, yang soleh tadi, pemilik barang yang belanja tadi, masuk dari dalam, dia buka. Subhanallah, di situ keluarganya sedang masak masakan. Masakan yang masya Allah lezatnya, baunya itu membuat perut lagi lapar, jadi kepengen dong pasti. Masuk ke dapur, bawa kacang, masuk ke dalam, taruh di situ. Nah, pas naro, ya hidung dia acak ditutup. Tercium bau hamba Allah nih, tukang panggul ini. Yang majikan ini jengok, sempat noleh tukang panggul ini. Kita jengok kalau terkilam tuh, yuk kita bahas terkilam tuh. Lalu dia, astagfirullah, ngomong astagfirullah. Langsung dia mulai buang muka, nemui majikan tadi, yang tuan tadi, untuk nima upah. Tak dinjau upah. Setelah dinjau upah, majikannya tahu. Kau nak nyicip makanan? Tak ada tuan, terima kasih, tak usah, terima kasih katanya. Tak ada, aku nak nganjuk katanya. Tidak, terima kasih, tidak usah. Dah. Keluar, pas keluar sejogos, langsung wong soleh ngomong, cedok, cepet. Cedokkan, pas cedokkan, suruhnya panggilan, nak kau kerja gong itu, unjukkan. Bah, kan lada galak dia tu bah. Unjuk ke pasti galak. Nama mana itu bah? Kau jengok BKG. Itu tukang panggul yang soleh. Akhirnya dikejarnya. Gawaknya makan nanti. Tuan, tunggu katanya. Ngapa? Ada apa katanya? Ini makanan dari abahan antum. Pas ditahu macam itu, diam dia. Angkat kepala ke pucuk, nangis. Alhamdulillah Rabbah. Makasih ya Allah. Aku terima katanya. Bingung anak ini. Apa diterima? Tadi dijeru dipaksa abai tak galak. Giliran di luar ini diterima. Dia nanya, ya Syekh ajabani halak katanya. Mengagumkan aku, membuat aku bingung keadaan kau ini. Ngapa? Tadi di dalam kau ditawari abaku, disuruh makan, kau tak galak. Tapi kenapa sekarang di luar sini kau kasih aku berikan, kau mau? Apa je pedagang yang pemanggul soleh ini? Tadi di dalam memang aku berharap. Aku memang berharap karena aku sudah cium makanan itu dan melihat makanan itu. Tapi aku tahu itu suatu sikap yang salah. Karena aku melihat makanan tanpa izin, sehingga aku sudah menepiskan, aku bertekad dalam hati aku, ya Allah aku tak galak kalaupun dikasih. Nah sudah aku berhasil nolak ketika bapak kau ngasih, maka aku sudah ngerasa lepas. Subhanallah, Allah datang lagi rezeki ini, berarti memang rezekinya aku katanya. Kalau tadi karena ada kepengenan dari aku, dan aku tahu itu suatu yang buruk, mengharap milik wong lain, mengharap diberi oleh orang lain. Nah ketika aku sudah mampu menolak, aku ngasuh selamat. Subhanallah, aku sudah jalan, tahu Allah masih mendatangkan. Abah kau wong soleh katanya. Abah kau wong soleh, tahu tentang hati manusia. Kata abahku, kau juga wong soleh yang bisa menjaga hati, kata orang tadi. Subhanallah. Nah kata ikhwan, ya, banyak cerita-cerita salaf itu yang luar biasa. Kalau nggak salah ini cerita abahnya Imam Abi Hanifah yang ditugasi menjaga kalau tidak Imam Syafi'i, kalau tidak Imam Abi Hanifah, sebagai seorang penjaga kebun. Ada yang mengatakan kebun anggur, ada yang mengatakan kebun apel, kebun buah-buahan. Bertahun-tahun nyago kebun itu, nyago, ngerawat, bersihkan, nyapu, metek buah kalau jadi. Sampailah suatu hari majikannya ini datang ke kebun, nyengok dengan buah yang begitu lebat. Lalu dia duduk di beranda, lalu dia panggil kepada pembantu dari tukang kebun tadi, coba kombekkan beberapa buah yang paling manis, yang paling lemak dimakan. Insya Allah majikan teh, insya Allah tuan, kan usahakan. Carinya bingung dia, yang mana, yang manis, yang lezat, yang lemak. Peteknya sikok, peteknya do gawaknya. Pas dikupas makan, dak lemak, masam. Mana kau ni, kata majikannya. Ini dak lemak. Sikok masam, sikok hambar. Cari ke yang manis, yang lemah. Insya Allah tuan katanya. Jangan salah lagi kata, cari ke yang manis, yang lemah. Mana kau tak tahu? Kau kan di kebun inilah. Cari kenya. Gawak kenya lagi.
Dibuka, dikupas makan, dak lemak lagi. Sampai majikannya marah, kau ini mak mano, begawailah bertahun-tahun, dak pacak menjual aku makan yang lemak. Buah yang manis, buah yang lemak, kau dak paham. Apa jawabnya? Wallah Tuhan, aku dak paham katanya. Kok bisanya kau dak paham? Kau kan sudah bertahun-tahun di sini. Iya Tuhan, kan aku bertahun-tahun di sini, cuma kau tugaskan untuk jaga kebun, bersihkan kebun, dak pernah kau suruh aku nyicip. Demi Allah bertahun-tahun di sini aku dak pernah nyicip sikok buah pun. Sallallahu Nabi Muhammad. Dengar itu nangis majikannya. Tak pernah nyicip bertahun-tahun begawe di situ. Nah, kita mana yang duduk di restoran, begawe di ruang makan, begawe di tempat-tempat yang macam kadang-kadang nyicip lah, tahu kalau gaso makan restoran, tahu kalau gitu. Padahal tak pernah diizinkan nyicip kita. Ya, tak pernah diizinkan nyicip. Nah, ente beli gorengan nih, mahat, babat, ikhwan, beli gorengan, ini lagi dingin macam, paling sedap. Ya. Beli bakwan, kadang-kadang ada yang kembar siam. Ya, bakwan tu dia ikut tu lengket. Pisang tu nak, pisang ya, berkulit ya. Lengket kadang-kadang. Nah ente mak mana nanti? Ngembek pisang ini. Kalau yang punya sifat warok, tak galak ngembek yang kembar siam ini. Ngapa nak beli siko aku ni? Kalau beli dua-duanya, angkat dua-duanya. Beli siko, ente cobit, koyak ke set, tepelok daging dia ni. Gendum milik sini, tepelok ke sini. Sisip jadi haram itu. Kalau punya sifat warok, tak mau ya kawan. Kalau kita nyari yang cak itu ni, sengaja ni kita koyak ke besar. Sampai pisang ini gondol sebelah, kulitnya hilang separuh. Kita embek, kita lap makan. Nah, orang Palembang apalagi nih, jangan ladas gini. Ente hobi cuko, makan pempek 2, cuko setengah botol. Memang di kapal ke cuko itu nunjukkan halal, tapi apakah ridho sahib yang berjual berdagang itu? Nyingok ente makan bakwan, taman uang cuko hampir penuh, cuko ada cuko tuh. Luang, embek bakwan siko, nyelup, pempek siko, nyelup, makan lup, kosong. Ay, pempek siko, suko semangkuk habis. Embek pempek siko, nuang lagi. Memang ngapa ke botol cuko tuh membebaskan kita. Tapi apakah memang seperti tadi kita tuh dihalalkan? Nah yang macam ini syubhat hukumnya ikhwan. Pedagang itu mungkin kecil hati dia, sakit hati. Besok dicinginya kita, mana? Oh ada budak itu, tukar botol. Tukar ada cuko, ada cuko kecil, botol kecil juga. Ngapo? Makan pempek 2 botol, setengah botol habis. Nah nginte makan cukup itu apa hukumnya ikhwan? Itu yang jadi penyakit kadang-kadang. Bukan penyakit badan, penyakit hati. Akhirnya naudzubillah min dzalik, gara-gara sering macam itu, yang punya toko nak ngomong tak berani, takut pelanggan ini hilang, ya. Akhirnya apa? Ente tadinya cuma ngembek cukup lebih, hanya ngembek pempek lebih. Dari situ. Siapa yang ngomong? Rasulullah, man akalal haram asad jawarihu sya'am abah. Nah sekarang lagi musim duku nih, ibu-ibu. Beli duku sekilo nyicip 15. Nyicip lagi belum berjadian lah nyicip. Ini hati-hati. Iya. Nyicip sikok 2 3 sudah 3 baru berjadian. Sengaja beli sekilo, lu pada nak beli 3 kilo. Sekilo dulu ada sekilo. Ada sekilo nyicip lagi. Coba sekilo lagi. Biar panjang cerita nih. Pada 3 kilo langsung baca. Nyicip lagi, pas diingatnya oleh pedagang ini, ibu ini 10 ikut sudah 10 ikut. Apa ikhlas pedagang nak nyegor kaget ibu ini belagi, tak dia juga dirugi. Akhirnya dia juga ada galak rugi, timbangan dikuranginya. Pas kilo lah yang ketiga, 3 kilo, sekilo kurang setengah on. Ngapo? Yuk kau ngembek duluan sudah. Nah yang macam ini kan hati-hati. Kalau mimba berwarok, babat, ummahat, akhwat, ini cabai lagi mahal kemarin ya. Sekarang sudah murah mungkin. Ya, ibu belanja ke pasar. Ya, umi belanja. Beli sayur asem, beli bumbu sop, kubis, kentang, wortel, ya, buncis. Tidak beli cabai. Pas balik sudah masuk blab sampai ke rumah nyengok ada cabai 3 biji. Di kantong tadi. Karena cabai lagi mahal, disejari. No, kau ada rezeki 3 ikut cabai. Rezeki apa ini? Halal apa haram? Pasti ke dulu. Nah wallahi ikhwan ummahat ubabat akhwat, ini bukan berlebihan. Kalau orang yang warak 3 cabai ini besok dibalikkannya. Balikkannya kepada pedagang. Balik lagi. Nah, ngapa nak belanja lagi apa? Tak ada nak balik ke kantong kesek kamu unjuk ada cabai 3 ikok ni. Ada cabai 3 ikok. Ngongoklah tukang pedagang ni. Jadi sini ke pasar ni cuma nak balik 3 ikok cabai. Iyo. Ya anak kan kemarin beli kubis, wortel, sop, sayur asam, kentang, buncis. Tidak beli cabai. Ya, ini bukan punya aku, punya kau kan. Subhanallah.
Apa ya? Tunggu kan? Bungkusnya cabai, injuknya setengah kilo, gawala balik hadiah. Lalu ala Nabi. Hati-hati ikhwan. Wallah ini bab ini ibadah juga. Ya hati-hati. Jangan gampang-gampang. Kita harus belajar waro. Belajar sikap waro. Jangan gampang. Ya. Minjem HP kawan, minjem kawan. Jangan beladas kota berjalan. Benar. Minjem motor juga. Harus ada perasaan. Minjem motor kawan. Muter dari pagi jam 8. Balik ke jam 8 juga. Tangki lagi separuh. Bensin dari itu. Mau kasih Jul. Jazakumullah khair. Baik nanti mau kasih Jul. Pasti Jul hidup Ustaz tinggal separuh bensin. Dia berpikir gitu, menunjuki. Memang ikhlas dia minjem itu, tapi ada kedongkolan. Di situ tidak berkahnya tadi. Bab fikih mengatakan selesai sudah, tapi bab warok, bab tasawuf mengatakan belum selesai urusan kau. Wallahu alam bissawab. Baik ikhwan rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu. Ya insyaallah kita lanjut lagi. Wa ma dzalika illa li ajrin ma yalqahu min mujahadatin nafs wa hawa. Allah muliakan mereka pada pedagang-pedagang jujur tadi, ya pembeli yang jujur juga jelas. Pedagang yang jujur, pembeli juga yang jujur. Jangan kita naudzubillah min dzalik, kita yang justru pedagang juga, kita yang tidak jujur. Berkat mujahadah nafas mereka mendapatkan wa ghahrihima, dan mereka melawan, mengekang hawa nafsunya sehingga mereka mendapatkan daripada kedudukan yang sangat tinggi, dibangkitkan bersama para syuhada wa aulia. Wallahu alam bissawab. Ya, kalau kita buka keburukan-keburukan macam-macam dalam perdagangan. Makanya Allah mengatakan abghadul biga ilallah aswaquha. Tempat yang paling dibenci Allah tuh di bumi ini pasar, bukan bangunan pasarnya, tapi sikap tingkah laku pasar itu yang buruk. Ya termasuklah toko, mall sekarang segala macam ini. Ya intinya uang yang pedagang itu. Tapi kalau masjid paling dicintai Allah. Kenapa? Perbuatan masjid semua yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bukan bangunan masjidnya. Wallahu alam bissawab. Astaghfirullah la haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي آمين يا ربي. أسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى عدادة الصحب والحمد لله. فاتحة بالقبول تنصر إلى حضرة رسول الله ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الفتوح والمنه ورسول صالح جربة وتنسه ولا نتي شفاء من كل داء والأمراض وساكم على سوسان لشريفة فريدة بنت عبد الرحمن المنور وأستاذ أمان محضر بن شهاب ورسمينا بنت محمد يوسف كريم بن رمادي وكل من أوصلنا بالشفاء من إخوان أصحابنا أحبابنا الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا علما. الله يتلنا والعافية استعمل ونسكم في كل طاعة ختمنا لكم سن الخاتمة في خير وسن العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب